غیر ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کا LOC کا دورہ۔ سفارتی برادری نے بھارتی فائرنگ سے متاثرین سے ملاقات کی اور LOC پر جوڑا بازار کا دورہ بھی کیا۔ سفارتی نمائندوں نے دکانداروں سے ملاقات کی اور بھارتی فائرنگ سے تباہ شدہ دکانوں کا جائزہ بھی لیا۔ شہریوں کے تباہ شدہ گھروں کا بھی وفد نے جائزہ لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کا LOC کا دورہ۔ سفارتی برادری نے بھارتی فائرنگ سے متاثرین سے ملاقات کی۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے ہیں۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے۔ ڈین جونز 59 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے ہیں۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں۔ ڈین جونز کی عمر 59 برس ہے اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے ہیں۔ بھارتی ویب سائٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ممبئی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور جس کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں۔ ڈین جونز 59 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر، سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کنگز کے وہ کوچ بھی تھے اور IPL سے بھی منسلک تھے اور اس وقت بھی وہ بھارت میں موجود تھے جہاں پہ IPL ہو رہا ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر، سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے ہیں۔ بھارتی ویب سائٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ممبئی میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں۔ ڈین جونز 59 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے۔ ڈین جونز 59 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ PSL کے ساتھ وہ منسلک رہے۔ انہوں نے کراچی کنگز میں کوچنگ کے فرائض سر انجام دیے جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ بھارتی ویب سائٹ نے یہ بتایا ہے ان کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں۔ ان کی عمر 59 برس تھی اور وہ ہارٹ اٹیک کے باعث دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق آسٹریلوی کرکٹر ہیں ڈین جونز جو کہ چل بسے ہیں۔ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ وہ 24 مارچ 1961 میں پیدا ہوئے تھے اور 59 برس کی عمر میں وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ ڈیبیو کی تعداد 324 تھی اور وہ کیپٹن بھی رہے تھے جبکہ ان کا لاسٹ ODI 6 اپریل 1994 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے کھیلا تھا جبکہ ODI ڈیبیو انہوں نے 30 جنوری 1984 کو کھیلا تھا پاکستان کے اگینسٹ اور آپ کو بتائیں کہ وہ رائٹ آرم آف اسپن تھے اور ان کی بیوی کا نام جین جونز ہے۔ 59 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے اور بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے ہیں۔ ڈین جونز 59 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ IPL کے ٹیم کے کوچ وہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ میں بھی مختلف ٹیموں کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں۔ کراچی کنگز میں انہوں نے کوچنگ کی جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں۔ پاکستان میں جو نئے آنے والے کھلاڑی ہیں انہوں نے کافی حد تک ان سے سیکھا۔ بابر اعظم بھی ان کی کوچنگ میں کھیلتے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی ویب سائٹ کے مطابق ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث وہ دم توڑ گئے۔ 59 برس ان کی عمر تھی اور ہارٹ اٹیک ہوا جس کے بعد وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بھارتی ویب سائٹ ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ممبئی میں ہارٹ اٹیک کے باعث ڈین جونز اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ ڈین جونز 59 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ان کا پہلا ٹیسٹ ڈیبیو 16 مارچ 1984 کو انہوں نے کھیلا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف جبکہ لاسٹ ٹیسٹ انہوں نے کھیلا تھا 13 ستمبر 1992 سری لنکا کے خلاف اور ODI ڈیبیو انہوں نے 30 جنوری 1984 کو پاکستان کے خلاف کھیلا تھا۔
शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ जिनकी समाअत जारी थी, अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। अब पीर को दोबारा समाअत होगी। दलाइल का सिलसिला जारी था। वकला की जानिब से शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। अहम खबर आपको दें, पीर तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में अहम केस था जो कि आज अदालत में लगा। इंटरनेशनल आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये केस चल रहा था, अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। दरख्वास्त पर समाअत जारी थी। शहबाज शरीफ रोस्टर पर आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझ पर इल्जामात लगे हैं, मैंने बतौर वज़ीर आला इख्तियारात से तजावुज़ किया है, दीगर इल्जामात लगाए गए, बेनामी असासाजात के इल्जामात लगाए गए। अभी आपको बताते चले, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ जो कि समाअत में थे, उन्होंने रोस्टर पर आकर कहा कि मुझ पर बहुत भारी इल्जामात लगाए गए हैं, जिस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने रिमार्क्स दिए थे कि आपके वकील ने आपकी हिदायत के मुताबिक दलाइल नहीं दिए हैं क्या। जस्टिस फारूक हैदर ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अपने वकील के दलाइल मुकम्मल होने दें, फिर आपको सुन लेंगे। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने बात भी की। अभी ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक तौसी कर दी गई है पीर तक, और पीर को दोबारा समाअत का आगाज होगा और दोबारा समाअत की जाएगी। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में जो कि पीर तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब की सब तैयारियां धरी की धरी रह गईं। आपको बताते चलें कि मियां शहबाज शरीफ भी जब घर से निकले तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस नीयत से निकल रहा हूं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। यहां पर हाजिर हुए पेशी पर और यहां पर दलाइल का सिलसिला जारी था। कार्रवाई जो है वह पीर तक मुलतवी कर दी गई है। मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में पीर तक तौसी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें अहम मोड़ पीर तक तौसी कर दी गई है। अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ अदालत पेश हुए थे। नैब की सब तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोहम्मद जुबैर का आर्मी चीफ से जाती ताल्लुक है, नून लीग के साथ सियासी। उन्होंने जाती ताल्लुक की वजह से उनसे मुलाकातें की। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। उन्होंने अस्करी क़यादत से नोटिस लेने और शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोहम्मद जुबैर का आर्मी चीफ से जाती ताल्लुक है और नून लीग के साथ सियासी। रशीद ने एक ऐसी मीटिंग जो कि सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लका थी और जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो इन कैमरा थी, उसने जो है वो यानी मीडिया के ऊपर उसे जो है वो यानी खबर दे के बात करके सिर्फ इसलिए कि उसका जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ में नाम आ जाए, उसने ये सिक्योरिटी फीचर्स को जो है वो वायलेट किया है। ऐसे आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और अस्करी क़यादत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले। इसने जो बातें की हैं वो सिक्योरिटी रिस्क हैं और इसने एक ऐसी मीटिंग को, जो मीटिंग जो है वो सिक्योरिटी से मुतल्लिका थी, इसने उसे पॉलिटिकल रंग दिया है और लोगों की नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा इसने अबहाम क्रिएट किए हैं। APC के बाद अब मौलाना फजल रहमान को जो उन्होंने नोटिस जारी किया है, अब उसके बाद कोई शक रह जाती है कि ये हुकूमत जो है ये बजरिया नैब चल रही है। ये अदालत जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को इंसाफ दे, क्योंकि ये बदतरीन इंतकाम है, बदतरीन इंतकाम है जिसका निशाना मियाँ शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है। थैंक यू। और हम भी उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये सारी सूरत हाल को जो है वो ज़हन में रखते हुए जो है वो इंसाफ फहमी को जो है वो यकीनी बनाएंगे। नए पेशावर ने मौलाना फजल रहमान के दस्तेराज साबिक DFO मूसा खान को पेशावर में गिरफ्तार कर लिया। मूसा खान बलोच के खिलाफ आमदन से जायद असासों के इल्जाम में इंक्वायरी जारी थी। मूसा खान मौलाना फजल रहमान के रफका में शामिल हैं। वो JUI के मरकजी काउंसिल के रुकन और तहसील पहाड़पुर के अमीर हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पेशावर से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नए पेशावर ने मौलाना फजल रहमान के दस्तेराज साबिक DFO मूसा खान को पेशावर में गिरफ्तार कर लिया। मूसा खान बलोच के खिलाफ आमदन से जायद असासों के इल्जाम में इंक्वायरी जारी थी। मूसा खान मौलाना फजल रहमान के रफका में शामिल है।